تسمعوا معي هذا المقطع. يحضر معنا السيد كمال مولى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي. بعد الترحيب بك سيدي، لا نغفل أيضا مصنع مهم لحليب الرضع أيضا ستقومون بوضع حجر أساسه اليوم بولاية وهران. شكرا. نحن بفخر كبير متواجدين اليوم في وهران اللي باش نحطوا حجر الأساس لمشروع عجلات المطاطية. راح يصنع حوالي 7 ملايين عجلة مطاطية. معنا سي كمال مولاي، تكلمنا على رايحين اللي يدشنوا مصنع حليب الأطفال الرضع اللي احنا عندنا حاجة فيه طبعا وكذا كذا، وحليب الأطفال الرضع الدراري الصغار باش يشربوا الحليب وكذا، رايحين يدشنوا مصنع وكذا حليب مصنع الاطفال. يا اختنا راح احنا نهضروا على العجلات، احنا عندنا شنو مصنع العجلات الرواد 7 ملايين يا ربي يسخسك على الاطفال حليب الاطفال الرضع. انا سالتك يا كمال مولى على مصنع حليب اطفال الرضع. يا اختنا من هذا مصنع حليب الرضع ممكن ينجح ممكن ما ينجحش، تاخذوا اختنا من قسم الاطفال ظلوا يشربوا في الحليب هذا ربهم من اللي يزيدوا ما يرضعوا، ما ربحنا معاهم والو. هذو الاطفال هذو الحليب الرضع يرعوا ترنكوا انتم حليب الرضع. هذول على حليب الرود العجلات الجزائريه يصدروهم من الخارج. اما حليب الرضع احنا واش نديروا بعزرينو؟ واش نديروا بحليب الاطفال؟ هاي يشربوه الدر بعديك هاي مسخروا بينا. حليب الرضع راح تم كمال يا كمال مولى. السيد سالك على حليب الرضع واش دخل قسامها، واش دخل رب الرضع حليبهم مع الرود؟ قال لك حليب الرضع واش دخل مصنع الرود؟ شتو علاش الواحد يعني يطلع له كما يقول لك الزبل من راسه يخرج له؟ ها هما وحدهم يجيبون على طبق من ذهب ماده خام لي ويعطيه كما تقول الشاعره ورده شربوت. ما فهم الصحفي كرغولي تيسول مسؤول كرغولي على واحد المصنع ديال حليب الرضع غادي يتبنى وغادي يدشن في كرغلاء. ارى ذاك المسؤول تيجاوبوا على مصنع العجلات كي داروا ليها الله اعلم. العقول الكرغوليه صدق من سماهم العالم الاخر الاخوان، اسم على مسمى، وهادو هما سكان العالم الاخر. Et plutôt Dembélé ou Hakimi Ballon d'Or? Franchement, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Moi, je dirais Hakimi parce que pour un latéral droit, c'est très rare ce qu'il a. C'est très fort ce qu'il a fait. C'est très fort ce qu'il a fait. Toi? Ouais, moi, je dirais Dembélé, moi. Dembélé, ouais, il a fait une saison incroyable. Mais après, pour le foot, comme dirait mon pote, c'est Hakimi. Il a fait une saison de fou. Pour un latéral, c'est incroyable. C'est incroyable. Par rapport au Ballon d'Or, t'es plutôt team Hakimi ou Dembélé? Honnêtement, moi, je suis les deux parce que c'est les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais en réalité, pour la saison, pour le changement, on va dire le changement de comportement, je dirais Dembélé parce qu'Hakimi il a toujours été constant dans ses performances et je dirais Dembélé parce que franchement c'est magnifique ce qu'il fait. Je t'aurais dit Hakimi parce que je préfère son poste et sa façon de jouer. Maintenant les statistiques elles parlent. Dembélé il a une prestance, il a de l'aura. Il revient de loin ma gueule. Mais Bélec on s'est baisé parce que les voix se dispersent à deux. C'est-à-dire j'ai peur de ça, mais s'il y en a un des deux qui gagne, on va être refait. الفرنسيين حايرين، قال لك ما عرفوا على من يصوتوا، واش على ديمبيلي ولا على اشرف حكيمي. كاين اللي غادي مع اشرف حكيمي وكاين اللي غادي مع عثمان ديمبيلي. حلقة اليوم الإخوان غادي نشوفوا الإعلام الفرنسي مقربلها على أشرف حكيمي، هل يستحق الكرة الذهبية أم لا يستحق الكرة الذهبية؟ الإعلام الفرنسي هناك تحيز لعثمان ديمبيلي خوتي المغاربه. ما غنحرقش عليكم المراحل، حلقه زوينه غادي تعجبكم. ما تنساوش يا اللايك الاخوان، ما غاديش تخسروا والو لو وركتوا على هذيك اللايك، غتعاونوا خوكم رضوان، وايضا غتساهموا في انتشار الفيديو وفي حمايه القناه من بنو كرغله الاخوان ديالي. وايضا اللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، بارطاجيو على اوسع نطاق، والاراء ديالكم تتهمني من خلال التعليقات. واللي باقي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس باش يبقى يتوصل بكل ما جديد. شعارنا الخالد دائما الله الوطن الملك وعاش الملك. مشينا magnifier quelque chose qui existait déjà. Moi, je pense qu'il a magnifié ce qui existait déjà. C'est vrai que même à mon époque, il y avait des latéraux qui montaient énormément. Là où il a été fort à Hakimi, c'est que tactiquement, il a apporté une plus-value dans ce poste de latéral, c'est-à-dire qu'il ne prenait plus son couloir comme on le faisait avant. C'est-à-dire que lui, tactiquement, il se mettait dans l'axe, il se retrouvait aussi dans la surface. Il était quasiment, par moment, il occupait un petit peu tous les postes dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ce qui était assez fort aussi avec Hakimi, c'est qu'il y avait le contre-effort et que je trouve défensivement, il a énormément progressé.
à l'Inter, on lui reprochait souvent que défensivement c'était un peu compliqué. À l'époque, on parlait beaucoup de Roberto Carlos, c'est pareil, défensivement. Je trouve qu'Hakimi, rien qu'avec son retour défensif, souvent, durant les matchs, on l'a souvent vu, il rattrapait le joueur et récupérait le ballon. Il n'avait même pas besoin d'être en 1 contre 1 ou essayer de tacler souvent. Par son volume de jeu, par sa vitesse, il réussissait à rattraper son vis-à-vis, soit il le faisait ralentir, ou soit il récupérait le ballon. Et je trouve que c'est ce qui a été fort cette année avec Hakimi. Ensuite, par rapport à cette sortie médiatique, il a raison. Il a raison de faire son lobbying. Et Vitinha aurait pu le faire aussi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de scandale. Mais Vitinha ne l'a pas fait. Oui, il l'a pas fait, c'est son choix. Pourtant, il a été interrogé. C'est son choix. Après, je sais que. Alors, je sais pas si c'est son choix. Il a fait une interview à Ligue 1+, organisée par le club, au club. Donc forcément, en lien avec la communication du club, beaucoup plus forte qu'Achraf Hakimi qui a fait une interview à Canal+, dans les locaux de Canal+, et pas en lien de base avec la communication du Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment de base, on ne sait pas si Vitinha, dans ce contexte-là, il aurait vraiment dit ça. Merci pour ce pas un viseur pointé non détail. plus. Non, mais moi, je trouve que c'est assez courageux de la part de Hakimi. Je trouve qu'il a raison aussi de militer pour le Ballon d'Or, parce qu'effectivement, il fait une saison exceptionnelle. Il le mérite lui aussi. Donc, qu'il le dise haut et fort, ça ne me choque absolument pas. Moi déjà je trouve un peu regrettable l'effet un peu pernicieux qu'évoquait Bruno juste avant, c'est que ce débat je trouve révèle un peu des postures caricaturales où on voudrait mettre d'un côté un joueur de pressing et de l'autre un joueur de VO2 max. Non, la saison du PSG nous a quand même montré que ces deux joueurs justement, là où ils nous avaient épatés, c'est dans leur faculté à se réinventer comme joueurs, à être un peu des incarnations de ce PSG multitâche, multifonction, avec cette animation très très liquide. Donc voilà, moi je trouve déjà que ce débat sur le Ballon d'Or, il a un côté un petit peu parfois vicieux. Moi je trouve qu'Hakimi le mérite tout autant. Parce que il est partie intégrante du succès, il a brillé par sa régularité, il a été buteur, je crois, en quart, demi et finale de Ligue des Champions, des buts. Le premier but dans une finale de Coupe d'Europe, avec ce poids émotionnel, ça a quand même une certaine valeur. Et puis Hakimi est à la base l'un des vice-capitaines aussi du Paris Saint-Germain, faut pas l'oublier. Son registre il s'est étoffé, c'est la saison de sa vie, il n'y a pas de problème. Mais, et là où je suis encore d'accord avec Bruno, c'est que pour moi le vrai point de rupture de la saison du Paris Saint-Germain, c'est le moment où Dembélé change de braquet, c'est le moment où Dembélé change de rôle, c'est le moment où cette équipe du saison aussi, si tu vas par là, tu joues toute la saison normalement, donc tu joues aussi les 6 premiers mois de Dembélé. Mais tu sais, on en fait beaucoup sur les 6 premiers mois de Dembélé, mais il marque déjà quand même pas mal de buts, alors pas à la même cadence, mais dire que les 6 premiers mois de Dembélé, ils sont à jeter par rapport à ce que seraient ceux d'un Ballon d'Or. Non, mais c'est pas 6 mois qui sont mauvais. En fait, le début est bon, et après, le reste est exceptionnel. Après, il a une panne de 3 mois, ou 2 mois et demi, 3 mois, et après ça part. Mais c'est pas 6 mois de panne, hein. C'est vraiment juste 2 mois et demi où il marque pas à l'automne, c'est tout. Hein. Et justement, sur cette question, Président, est-ce que Hakimi mérite plus le Ballon d'Or que Dembélé? Non, il ne mérite pas plus. Après, la question, c'est est-ce qu'il le mérite moins? Est-ce qu'il le mérite un peu moins? Est-ce qu'il le mérite beaucoup moins? Franchement, ce que fait Hakimi est fantastique. Alors, je suis pas tout à fait d'accord pour dire que c'est lui ou Luis Enrique qui a inventé ce nouveau poste, parce que Guardiola faisait déjà ça il y a 10 ans. Mais lui a quand même inventé beaucoup de choses. Je suis d'accord, il a vraiment transfiguré beaucoup de choses. Mais sans Dembélé, la saison du PSG, même avec cet Hakimi-là, elle prend pas cette dimension. Il y a un moment, Dembélé il a commencé à marcher sur l'eau. Et ça a tout changé. On a vu la différence collectivement avec un bon Hakimi quand devant ça marquait pas, en Ligue des Champions et en Europe. Et en Europe, quand Dembélé a commencé à marquer la différence. Je pense qu'il a pris énormément de poids aussi Dembélé, aussi dans l'aspect ainsi médiatique, c'est que il a remplacé Mbappé. Et Mbappé, il devait gagner cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ça devait être le taulier de cette équipe. Et il est parti. Dembélé a pris ce poste de numéro 9. Il a incarné quelque chose de nouveau dans cette équipe
que Mbappé ne faisait pas, c'est-à-dire quelque chose de collectif, de la pressing, défense, et c'est aussi un buteur. C'est ça qu'il faut récompenser aussi, qui est important. Passeur. Et donc je pense qu'il surfe aussi un petit peu sur ça. Donc effectivement, il le mérite. Oui, justement, je voudrais juste rajouter qu'effectivement, il faut récompenser un buteur, mais pas seulement un buteur. Il faut récompenser le gars qui défend comme lui, il a comme un fou. C'était un meneur d'homme. Il n'y a pas beaucoup de ballons d'or dans l'histoire qui défendait autant que Dembélé. Si tu dis qu'un attaquant défend beaucoup, il faut aussi reconnaître le défenseur qui attaque beaucoup. Oui, je suis d'accord. Ce que fait Hakimi, je suis d'accord, complètement. Mais ce qui est fort par rapport à Mbappé, c'est qu'on pensait qu'il fallait qu'il remplace Mbappé à 3 et qu'il l'a quasiment remplacé tout seul. Tout à fait. Après, c'est une personnalité. Je trouve que Dembélé est aussi une personnalité. Voilà, c'est un visage, un sourire, c'est quelque chose. Et il représente, je reviens vraiment sur le côté, il représente ce PSG dans sa globalité. Après, juste au Paris Saint-Germain, et c'est peut-être qu'a pas compris Achraf Hakimi, c'est que si Hakimi il avait été au Real Madrid qui faisait cette même saison, si le club avait décidé qu'ils allaient faire campagne pour Vinicius, on lui demandait de se mettre derrière et de ne pas bouger. C'est ce qui a été le cas, ils font campagne pour Dembélé. Mais à l'époque où Cristiano portait le Real, on faisait pas de débat pour savoir si Marcelo pouvait avoir le ballon d'or. En fait, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait là le joueur se dit, oui, il a raison, je suis d'accord avec lui, il fait une super saison. Mais en fait, à un moment donné, on parlait tout à l'heure d'institution pour le contrat de Donnarumma et autres, c'est là aussi le côté un peu institutionnel du Paris Saint-Germain. Il faut se mettre à la place quand même du joueur. Depuis 2 mois, il entend quoi ? Vas-y, c'est toi qui devrais l'être. Vas-y, c'est toi qui devrais le dire. Son président dit que ce serait un problème. Et c'est pas seulement ses proches, c'est-à-dire que c'est toute l'Afrique qui lui dit en gros, écoute, franchement, c'est toi qui mérites. Bien sûr. Donc en fait, il y a aussi cette pression-là. Moi, je comprends qu'il ait dit ça. Franchement, ça me bien sûr. Après, je peux même il n'a pas été vindicatif en plus dans la forme. C'est plus un acte de candidature qu'une revendication. Et même si le PSG lui dit ne dis pas ça, qu'il le dise quand même, je trouve que c'est pas si grave. Il n'y a pas de problème entre les deux joueurs, surtout. Il n'y a aucun problème. Par rapport à ce que vous avez dit, messieurs, c'est quand même important sur Ousmane Dembélé. 35 buts, 14 passes décisives, toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison. Avant Noël, c'est 9 buts, 6 passes décisives. Donc 26 et 7 sur la deuxième partie de saison. Il y a quand même un vrai déblocage à peu près à la période hivernale. Avec Dembélé, c'est que par moment, même pour gonfler ses stats, il aurait pu marquer par moment. Il aurait pu faire le dribble pour effacer son vis-à-vis et marquer. Sauf que lui, comme on sait que collectivement c'est important pour lui, ça incarne un peu ce Paris Saint-Germain là, lui cherchait la passe décisive aussi. Et ça montre aussi l'état d'esprit du mec. En finale, on dit oui, il a fait 2 passes D quand même, il est rentré, il a fait... Moi, c'est ça que j'aime bien chez Dembélé, c'est qu'il va pas chercher le but à tout prix, il va chercher à magnifier un peu son équipe. Et c'est pour ça qu'il y a autant de passes décisives cette saison. Je me tourne rapidement vers Bruno et Loïc, qui sont des suiveurs avertis du Paris Saint-Germain, peut-être encore un peu plus que nous autres. On a souvent reproché au Paris Saint-Germain peut-être de ne pas avoir fait campagne, justement, pour certains joueurs. On a eu la sensation que cette fois, le PSG avait pris la décision de faire campagne pour Ousmane Dembélé, plus que pour Achraf Hakimi. Quelle doit être la position aujourd'hui du club? Est-ce qu'ils sont ennuyés aujourd'hui de cette interview? Et puis surtout, est-ce qu'ils doivent continuer à faire campagne plutôt pour Dembélé? Ennuyé, oui, c'est une certitude. Avant que l'interview sorte, ils ont essayé de faire retirer ce passage sur le Ballon d'Or. C'est bien que pour eux, il y avait un problème sur le fait que Hakimi dise ça à Canal+. Maintenant, ils se sont rendus compte en faisant campagne pour Dembélé que ça plaisait pas aussi aux autres joueurs, en disant quand vous avez un président qui dit ouvertement si ce n'est pas Dembélé, c'est un problème, les autres joueurs disent ok, si c'est moi, c'est un problème pour mon président. Hakimi, il dit si c'est moi, ça veut dire que mon président a un problème de me voir Ballon d'Or. Donc c'est pour ça qu'ils ont un tout petit peu rectifié le tir maintenant en disant Dembélé le mérite, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a d'autres joueurs qui sont aussi en capacité de le remporter. Mais en ayant 9 joueurs, il le savait que ça 9 joueurs dans les 30 nominés au Ballon d'Or, il sentait arriver la catastrophe, mais la petite tension qui allait arriver médiatique. Et regardez, le résultat du sondage, il est intéressant, puisque oui, pour 54% de nos téléspectateurs, Dembélé mérite plus le Ballon d'Or qu'Hakimi. Mais c'est quand même extrêmement serré. أصدقاء ديالي، كانت هذه حلقة اليوم. شكرا لكم الدعم ديالكم وتواصل القناة. تحياتي لكم من القلب. تهلا.